शांति 19 अगस्ट 2020 बाबांकर साकार महावाक्य बाबा कहते मधुर संतान गण एबे तुमर डाकरार शुणाणी होईची शेषरे से दिन आसीगला जो पुरुषोत्तम संगम जुगरे तुम माने उत्तम उत्तम पुरुष हेउच। प्रश्न हारिबा एवं जीतिबा सहित संबंधित एभली क्यों एक भ्रष्ट कर्म रही जहा मनुष्य को दुखी करुछि। उत्तर जुआ। बहुत मनुष्य भितर जुआ खेलिबार अभ्यास थाए। यह एक भ्रष्ट कर्म अटे कहीं ना एथिरे हारिले दुख मिली थाए एवं जीतिले खुशी मिली थाए। तेबे पिलामानंको पाए बाबांकर आज्ञा हैला पिला माने दैवी कर्म कर एभली कोनसी कर्म कर नहीं जेउतरे समय नष्ट हेबो। सर्वदा बेहदर विजय प्राप्त करिबा पई ही पुरुषार्थ कर। आजिर गीत हेउछि आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति ओम शांति। डबल ओम शांति पिलामानंकु मध्य कहिबाकू पड़िबो डबल ओम शांति। प्रथमतः सुप्रीमात्मा शिव बाबा कहउचंती, द्वितीयतः दादा ब्रह्मा बाबा मध्य कहउचंती। तेणु पिलामाने भी डबल ओम शांति कहउचंती। तुमे पिलामाने मध्य कहउच आमे आत्मा शांत स्वरूप शांति देशर निवासी अटु। एठाकू एही स्थूल देश को अभिनय करबाकू आसीचु। एही कथा सबु आत्मा माने भूली जाइछंती। पुणी शेषरे से दिन तो निश्चित आसीची जेबे भगवानर डाकरा शुणिचंती। क्यों शुणाणी कहिथांती बाबा दुख हरण करी सुख दियो। प्रत्येक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करिथांती। बाबा मध्य गरीबर बंधु अटंती। एही समय भारत बिल्कुल गरीब अटे। पिला माने जानिचंती जे आमे बिल्कुल साहुकार थिलु। एहा मध्य तुमे ब्राह्मण संतान माने जानुछ। बाकी तो सबु कलियुगी जंगल रे अछंती। तुम पिला मानकर मध्य पुरुषार्थर कर्मानुसारे निश्चित रहिछि। तुमे जानिछ जे ये हेउचंती श्री श्री अर्थात श्रेष्ठरु श्रेष्ठ। तांकर मत मध्य सर्वश्रेष्ठ अटे। भगवान वाच मनुष्य तो राम रामर एपरी ध्वनि करिथांती जेपरी निरंतर बाजा बाजुछि। तेबे राम तो त्रेतयार राजा थिले। तांकर महिमा बहुत थिला। 14 कला थिला 16 कलारो 2 कला कम। तांको पाई मध्य गायन करिथांती राम राजा राम प्रिया। तमे साहुकार हेउछ। रामंको ठारू बेसी साहुकार पुणी लक्ष्मी नारायण थिले। राम राजा राम प्रिया राजांकु अन्नदाता कहंती। बाबा मध्य दाता अटंती। से सबु किछि देउछंती। पिलामानंकु विश्वर मालिक करिथांती। सेठारे कोनोसी अप्राप्त वस्तु नाही जहा पई पाप करिबाकू पड़िबो। सेठारे पापर नाम न थाए। अधा कल्प हेला दैवी राज्य पुणी अधा कल्प हेला आसुरी राज्य। असुर अर्थात जहांको भितरे देह अभिमान अछि 5 विकार अछि। एबे तुमे आसीचो नाविक अथवा बगीचार मालिकंको पाखकू। तुमे जानिछ जे आमे प्रत्यक्ष रे तांको पाखरे बसिछु। तुमे पिला माने मध्य बसी बसी भूली जाउछ। भगवान जो आज्ञा देउचंती ताकू मानिबा दरकार ना। प्रथमे तो से श्रीमत देउछंती श्रेष्ठरु श्रेष्ठ करिबा पाई। तेणु श्रीमत पालन करिबा दरकार ना। प्रथमे मत देउचंती देही अभिमानी हुओ। बाबा आत्मा मानक पढ़ौचंती एही कथा पक्का पक्का याद करो। एही अक्षर मने पकाइले नौका पारी होई जिवो। पिला मानंकु बुझाइचंती जे तुमे ही 84 जन्म नेउछ। तुमे ही तुम प्रधान शत प्रधान हेउछ। एही दुनिया तो पतित दुखी अटे। स्वर्ग को कुहा जाउछि सुखधाम। पिला माने जानिचंती
ଶିବ ବାବା ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ଛାତ୍ର ଅଟୁ। ସେ ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି, ଟିଚର ବି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଦୈବୀ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଆ ବି ଆସିଯାଉଛି। ଏହା ବି ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ହାରିଲେ ଦୁଃଖ ହେବ, ଜିତିଲେ ଖୁସି ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମାୟାଠାରୁ ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ହାରିଯାଇଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମୟର ଜୟ ପରାଜୟର ଖେଳ ଅଟେ। 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ଠାରୁ ହାରିଯିବା ହିଁ ପରାଜୟ ଅଟେ। ଏବେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ମାୟାଠାରୁ ହାରିବା ହିଁ ପରାଜୟ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ବେହଦର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କୌଣସି ବି ଏଭଳି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଅଧା କଳ୍ପର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇଲା ବାଲା ବାବା ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନୁହନ୍ତି, ରାବଣ ବି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, ଅଧା କଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ। ଏବେ ତୁମେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏବେ ସେ ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ବିନାଶୀ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଅବିନାଶୀ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାର ଅଛି। ନାବିକ ଆସିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେହିଦିନ ତ ଆସିଛି ନା। ଡାକରାର ଶୁଣାଣି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଇଛ, ପତିତ ହୋଇଛ। ପବିତ୍ର ଭାରତ ଶିବାଲୟ ଥିଲା, ତୁମେ ଶିବାଲୟରେ ରହୁଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ବେଶ୍ୟାଲୟରେ ଅଛ। ତୁମେ ଶିବାଲୟ ନିବାସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଧର୍ମର କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସଭିଙ୍କର ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ବିନାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସଭିଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷର ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ କର। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏଠିକାର କଥା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଭୁଲିଯାନ୍ତି। ଯେପରି ଗର୍ଭଜରୀରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ବାସ୍ ସେଠାକାର କଥା ସେଠାରେ ରହିଗଲା। ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲେ ପାପ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। କାମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ମହଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି। କେଉଁ ଦିନ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଦିନ, ଯାହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛୁ। ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଆମେ ହିଁ ଥିଲୁ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସିଛି ଯେବେ କି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସେହି ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କହିଥାନ୍ତି। 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ବାଡ଼ି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ତ ଦେଖ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଉଡୁଛି। ଏବେ ଆତ୍ମାର ଡେଣା କଟି ଯାଇଛି, ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ଡେଣା କାଟି ଦେଇଛି। ଆତ୍ମା ତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେହି ଜଣେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କୁ ଯିବା ଦରକାର। ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତି ନା,
ଶଙ୍କରଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ ନା। ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥାଉ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଶରୀର ସହିତ ନେଇଯିବେ ନାହିଁ ନା। ଆତ୍ମା ମାନେ ସବୁ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ଥିଲା ତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କେବଳ ତୁମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବତା ହିଁ ଥିଲ। ଏବେ ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ବାଲା ଅଛି, ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ବରଗଛ ସହିତ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମୂଳ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ବାକି ସାରା ବୃକ୍ଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମୂଳ ନାହିଁ, ବାକି ସାରା ବୃକ୍ଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସୁଛି ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ବାକି ସବୁ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ, ନଚେତ୍ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରିବ? କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଛି, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହି ଭାରତ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହେଉଛି। କହିଥାନ୍ତି, ଯମୁନା କୂଳରେ ପରିସ୍ଥାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏକଥା କାହାର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ। ନାମ ତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ନା। ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏମାନେ ହେଲେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋହ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଗାୟନ ବି ରହିଛି, ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗର ଚିତାଗ୍ନିରେ ଜ୍ୱଲିଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସବୁ ଚାଲିଯିବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ତୁମକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଦାନ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାହୁକାର ହେଉଛ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟେ। ସେମାନେ ପୁଣି ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାଣୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମାପଦମପତି ହେଉଛ। ଏହା ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ତୁମେ ଧାରଣ କରୁଛ, ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ମୁଣା ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛ। ସେମାନେ ପୁଣି ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ, ହେ ବମ୍ ବମ୍ ମହାଦେବ, ଝୋଲି ଭରି ଦିଅ। ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କେତେ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଭିନୟ ଏହି ଦୁନିଆରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। 84 ଜନ୍ମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କହିବ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ କଣ ଭୁଲ କଣ, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାର୍ଟ କଣ ରହିଛି। ତୁମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲ, ଚକ୍ର ଲଗାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପୁଣି ଏବେ ଦେବତା ହେଉଛ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ବୈକୁଣ୍ଠର ଲୀଳା ଖେଳା ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛ। ଏଠାରେ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାହିଁ। ମୀରା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କୁହାଯିବ। କେତେ ତାର ମହିମା ରହିଛି। ସାକ୍ଷାତକାର କଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନୃତ୍ୟ କଲା। ତେବେ କଣ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ? ତେବେ କଣ ହେଲା? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଗଲେ ନାହିଁ ନା। ଗତି ସଦ୍ଗତି ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବିରାଟ ରୂପର ବି ନଲେଜ ଦରକାର ନା। ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଅକାସୁର ବକାସୁର ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ନାମ ଅଟେ। ଭସ୍ମାସୁରର ମଧ୍ୟ ନାମ ଅଛି। କାମ ଚିତାରେ ବସି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଇ ନେଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଚୀନ ଭାଇ ଭାଇ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ାଇ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ତ ଆତ୍ମା କରୁଛି ନା। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଲଢ଼ାଇ କରୁଛି। ପାପ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାପ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ।
ବାବା କେତେ ସ୍ନେହରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର ଅଧିକାର ଶିବ ବାବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଉଭୟଙ୍କର ଅଛି। ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ସନ୍ତାନଗଣ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆମେ ଆତ୍ମାଗଣ ଏଠାକୁ ଆସି ପାଠ ବଜାଉଛୁ। ପୁଣି ଶେଷରେ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତକୁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ପୁଣି ହୋଇଥାଏ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଶେଷରେ ଶ୍ୟାମଳ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ପୁଣି ଗୋରା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେବ। ପୁଣି ସିଢିରେ ତଳକୁ ଖସିବ। ଏହି 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ। ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ ନା? ଶେଷରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଡାକିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ଭଗବାନ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦିଅ। ଭକ୍ତି ଫଳ ଦେଇନଥାଏ। ଭକ୍ତିର ଫଳ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଛ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଇଏ ଆମ କୁଳର ଅଟେ। କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବୁଝିନିଅ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିନାହିଁ, ଡେରିରେ ଆସିଛି। ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିସାବ ଅଟେ। ଯିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ଫଳ ମିଳିବ। କମ ଭକ୍ତି ତ କମ ଫଳ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ କରିଛନ୍ତି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ସଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ବାବା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଯାହାକି ପଦ୍ମ ସମାନ ଅଟେ। ସେଥିରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଝୁଳାମୁଣିକୁ ଭରପୁର କରି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ମନ୍ମନା ଭବର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକର ବୀଜକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନଷ୍ଟ ମହାସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ସର୍ବବନ୍ଧନର ବୀଜ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ। ଯେବେ କି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ମୋହ କିପରି ଆସିପାରିବ? କାରଣ ବିନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋହ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋହ ନଥିଲେ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ବୀଜକୁ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ, ତେବେ ବୀଜ ବିନା ବୃକ୍ଷ କିପରି ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବ? ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ରହିଛି, ତେବେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ତୁଟେଇ ଦେଇଛ, କିଛି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ମନା ଭବର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ମନର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ ମହାସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ତାପରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଯେ କ'ଣ କରିବି, ବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହିଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ମାତ୍ରା କମ୍ ନ